आज आमे ओडिशार इतिहासर एक अति संवेदनशील आउ बहुत दुखद घटना उपरे गोटे गभीर आलोचना करिबा। एहा हेउछि छवि राणी बलात्कार और हत्या मामला। ई मामला विषय तो अनेक लोक शुणिथिबे, बहु चर्चित घटना। हाँ, तो आमे जो तथ्य व्यवहार करूछु सेटा मुख्यतः जणे व्यक्ति तांको बापांकठु शुणिथिबा कथा आउ किछि सोशल मीडियारु मिलिथिबा विवरणी उपरे आधारित। माने गोटे निर्दिष्ट दृष्टिकोण आमको मिलुछे एथिरु। अच्छा, तेबे एहा सत्य घटना उपरे आधारित? एकदम सत्य घटना। आउ ए घटनाटा घटिथिला पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गत जानकी बल्लभ पट्टनायक को शासन समय रे। हाँ, मने पड़ुची सेतेबेले पूरा ओडिशा काहेकि देशरे भी बहुत चहल पड़िथिला। निश्चय। तो आजी आमे मूलतः देखिबा सत्य आउ सच्चोटता पाई लडुथिबा गोटे दंपति नवकिशोर महापात्र आउ तांक स्त्री छवि राणी से माने केमिति संघर्ष कले आउ केउ भयंकर परिस्थितिर सामना कले। बहुत साहसी दंपति थिले बोली सुना जाए। तबे चलंतु ए कहानी भितरकु जिबा आउ एहर अलगा अलगा दिगकु टिके भल भाबे बुझिबा। प्रथमे ए दंपतिंको परिचय विषय टिके जानिबा। हाँ, कौन तो? छवि राणी से मूलतः पश्चिम बंगर थिले, मेदिनापुर अंचलर। ओहो, बंगाली थिले? हाँ, आउ नवकिशोरंक सह तांकर देखा हुए पुरी रे। परे सेमाने विवाह कले, किंतु बाहघर परे बेकारी समस्या देखादेला। अच्छा। तो सेमाने प्रथमे नवकिशोरंक गाँ धियाचही गले आउ तापरे कटक जिल्लार बिरिडी गाँ को आसिले। बिरिडी रे सेमानंक जीवन केमती आरंभ हैला? देखंतु, बिरिडी रे पहुंचिला परे पेट पोषिबाकू तो किछि करिबाकू पड़िबो। हाँ, सेटा तो अछि। तो सेमाने गोटे संवादपत्र एजेंसी खोलिले। सेतेबेले किछि जणाशुना पत्रिका थिला, जेमिति नियाखुंटा, दुर्मुख, निर्भीक। हाँ, ए ना सबु सुना। ए सबु पत्रिका सेमाने लोकों पाखरे पहुंचाउथिले, किंतु एइटा खाली आरंभ थिला। धीरे धीरे सेमाने निजे सांबादिकता भितरकू आसिले। सांबादिकता, अच्छा, एटा तो गोटे बड़ मोड़। कोउ संस्था पई काम कले सेमाने? हाँ, नवकिशोर सेतेबेले नुआ नुआ बाहरुथिबा प्रगतिवादी खबर कागज पई सेठिकार संवाददाता हेले। ओहो। आउ छवि राणी भी पछरे नथिले, से दुर्मुख पई लेखालेखी करुथिले। आउ आम पाखरे जो विवरणी अछि सेथिरे कुहा जाइछि कि नवकिशोरंक रिपोर्टिंग पूरा सत्य उपरे आधारित थिला। माने जहा सत्य सिया लेखुथिले, कहा चापरे पडु नथिले। एकदम। आउ ए जो निर्भीकता ना, एटा ही बोधे परे समस्या डाकी आडिला। माने सेमानकर सचोट काम ही तांकु शत्रु करिदिला। ए संघर्षटा केमिति आरंभ होला कि? हाँ, सही ही। देखंतु, से समय रे बिरिडी अंचल रे जणे थिले राजू राव दोरा, बहुत पैसा वाला आउ प्रभावशाली व्यवसायी। अच्छा। आमर सूत्र कहूची तांकर सेठिकार किछि असामाजिक लोक आउ किछि नेतांक सह भल संपर्क थिला, तो पावर बहुत थिला। तांकर बेपार कोन थिला आउ नवकिशोरंक सह तांकर केमिति लागिला? मुख्यतः से सीमेंट बेपार करुथिले, किंतु अभियोग थिला जे से कला बजारी करुथिले आउ सीमेंट रे पाउस मिसौथिले, एमिति सूत्र रे लेखा अछि। ओहो, ठक्कामी पुरा। हाँ, तो नवकिशोर निज सांबादिक हिसाब रे ए खबर को विषय रे आगे सेठिकार बिडिंग को लेखिकी जणाइले। वाह। आउ खाली सेतिकी नुहे, ए खबर को प्रगतिवादी रे छापी भी देले। बस एठू आरंभ हैला सीधा संघात। बहुत साहस दरकार एमिति काम पाई। एहा छड़ा आउ किछि चाप भी थिला कि सेमानको उपरे? हाँ, सूत्र रे आहुरी भी अछि जे सेतबेले बिरिडी गारे कांग्रेस दलर 2 जण स्थानीय नेतांकर बड़ दबदबा थिला। आम सूत्र सेमानंकु गुंडा बोली कहूची, जहा देखाउची सेमानंको कामदाम प्रति सूत्रर किभଳି धारणा थिला। अच्छा। तो एई नेता माने नवकिशोर आउ छवि राणी को उपरे भारी रागिगी थिले। कारणटा भी सफा, ए दंपति काहा आगरे मुंड नुआउ नथिले, निज स्वाभिमान रे चलुथिले आउ स्थानीय अन्याय विरुद्ध रे लेखुथिले। एकदम। तो सेइथि पई सेठिकार पावरफुल लोकों को आखिरे कंटा ही गले। वातावरण तो बेश गंभीर थिला लागुछि। ए सबु भितरे तांको परिवार केमते चलुथुला? जीवन तो चलीथिला, किंतु मन भितरे गोटे अजणा डर आउ चाप तो निश्चय थिबो। नवकिशोर सकाळ उठी पेपर बांटुथिले, दिन रे खबर लिखुथिले, आउ एई समय भितरे तांकर गोटे पुओ भी हेइथिला। ओहो। ता ना रखिथिले दानी। परिवारटिए तो ही गला, किंतु विपदर बादल भी चारिपटे घुरुथिला। आउ तापरे आसिला सेही काळ दिन, सकाळटा,
ସେଦିନ କଣ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ସୂତ୍ର କଣ କହୁଛି? ସେ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ସକାଳଟା ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ସାଧାରଣ ଭାବେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଯିବାରେ ଥିଲା କିଛି କାମରେ, ତ ସକାଳ 6:30 ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋର ଉଠି ରେଡି ହେଉଥିଲେ। ଆମ ସୂତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଛବିରାଣୀ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ବୋଧେ ଭାବିଥିବେ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ପାଖ ଦୋକାନରେ କିଛି ଜଳଖିଆ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା କି? ହଁ, ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ଅର୍ଡର ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ 5 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଣ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଲା। ବାପରେ! ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ଏମିତିକି ଘରକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ବି ଗଲେନି। ପୁରା ଖାଲି ହାତରେ? ହଁ, କେବଳ ପିଲାଟାକୁ କୋଳରେ ଧରି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି! କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବାଜିଥିବ। ନବକିଶୋର ପିଲାକୁ କୋଳେଇକି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଛବିରାଣୀ ପଛରେ। କୋଉ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ବୋଧେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ। ଆଚ୍ଛା। ନଦୀ ପଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଟିକେ ଦମ୍ ନେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଦୀଟା ପାର ହୋଇପାରିଲେ ତ? ନା, ସେଇଠି ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଛା କଲା। ନଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଅଟା ପାର ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ କିଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର କହୁଛି, ସେମାନେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଥିଲେ। 8 ଜଣ? ହଁ, ଏହା ଦେଖି ତ ଡରିଗଲେ। ଯେତେ ଜୋରରେ ପାରିଲେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ, ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଥକି ବି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ବେଶୀ ଜୋରରେ ଯାଇପାରି ନଥିବେ। ଠିକ୍। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଛବିରାଣୀ କଣ କଲେ? କୁହାଯାଏ ସେ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏ କଥାଟା ସତ କି? ହଁ, ସୂତ୍ର ତ ସେଇଆ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ପାଖେଇ ଗଲେ, ଛବିରାଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଓହୋ। ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ନବ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳାଅ। ବାପରେ! ସେ ବୋଧେ ଭାବିଲେ କି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନବଙ୍କ ଜୀବନଟା ବେଶୀ ବିପଦରେ। କିନ୍ତୁ ନବକିଶୋର କଣ ସହଜରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ? ଏଇଟା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ସୂତ୍ର କହୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋଟେ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛବିରାଣୀ ବହୁତ ଜିଦ୍ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଗୁହାରି କଲେ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ବୋଧେ ପୁଅର ଜୀବନ କଥା ଭାବି ହଁ। ନବକିଶୋର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଥିଲା, ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଲୁଚିଗଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ ନେଇ ପରେ ବହୁତ କଥା ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଠିକ୍ କଣ ଭୁଲ କିଏ କହିବ? ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଭିତରୁ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିବେ ଭାବିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି? ସୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ନବକିଶୋର ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛବିରାଣୀକୁ ସେ 8 ଜଣ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ। ହେ ଭଗବାନ! ଛବିରାଣୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଖସିଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେନି। 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ 2 ପଟୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଟାଣି ଖୋଲିଦେଲେ। ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଦେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହର୍ ଲାଇକ୍ ଇଭିଲ୍, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନ ପରି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍। ଏହାପରେ କଣ ହେଲା? ନବକିଶୋର କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ? ନବକିଶୋର କିଛି ସମୟ ସେଠି ପୁଅକୁ ଧରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। କେମିତି କେଜାଣି ସେଠୁ ଖସି ପାଖ ଗାଁ କୁକୁନ୍ଦ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାତି? ହଁ, ସେଠି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଖବର ଶୁଣି ସେଠିକାର ଲୋକେ କଣ କଲେ? ଖବରଟା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହଇଚଇ। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ 500ରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ ସେଠି, ସମସ୍ତେ ରାଗରେ, ଦୁଃଖରେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେଇ ଘଟଣା ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଯୋଉଠି ସେ ଛବିରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ରାତି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ନଦୀ ବାଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଛବିରାଣୀଙ୍କର ବଳାତ୍କାରିତ, କ୍ଷତବିକ୍ଷତ, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଦେହ। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ। ସକାଳର ସେ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ନଥିଲା ବୋଧେ। ସେ ରାତିରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟଶାନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ପରେ ପୋଲିସ କଣ କଲା? ତଦନ୍ତ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଘଟଣାଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ରାଗ ଥିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଲାଗିଗଲା। 3 ମାସ? ହଁ,
ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଲା। ଆଉ ନବକିଶୋର, ଯିଏ ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ହଁ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଥିଲା। ଏକଦମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋର୍ଟ କଚେରୀ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ କଣ ହେଲା? ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ନବକିଶୋର ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ତଳ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ଆଶା ଥିଲା। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଲାଣି ନା। ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ଏ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ କରିଦେଲା। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ନବକିଶୋରଙ୍କ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବା। ସୂତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହୁଛି କି? ଯଦି ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, କଣ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସୂତ୍ର ନିଜେ ବି ଏକଥା ମାନୁଛି। ଯଦି ନଗୁଦକିଶୋର ସେଠି ରହିଥାନ୍ତେ, 8 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଏକା କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ହଁ, ସମ୍ଭବତଃ ନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ନିଜେ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପୂରା ଘଟଣା କହିବାକୁ କିଏ ଥାନ୍ତା? ସାକ୍ଷୀ କିଏ ନଥାନ୍ତେ? ଠିକ୍, ଅପରାଧୀମାନେ ବୋଧେ ଆହୁରି ସହଜରେ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସୂତ୍ରରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ପଳେଇ ଆସିବା ଯଦିଓ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ହୁଏତ ସେଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏ କାହାଣୀକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ। ତଳ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲା। ସେଠି କଣ ହେଲା? ଏଇଠି କାହାଣୀ ପୁରା ଓଲଟି ଗଲା। ସୂତ୍ର ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ରାୟ ଦେଲେ, ସେଟା ପୁରା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଥିଲା। କାହିଁକି? କଣ ହେଲା? ହାଇକୋର୍ଟ ତଳ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସୂତ୍ର କିଛି କାରଣ କହୁଛି କି? ମାନେ କେବଳ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି? ସୂତ୍ର ସିଧା କୌଣସି କାରଣ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରେ ଘଟିଲା ଆଉ ସୂତ୍ର ଯେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତଦନ୍ତରେ କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିବରଣୀ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଏମିତି ବି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥିଲା ଏଥିରେ। ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏଇ ରାୟ ପରେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା କି ମାମଲା? ହଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କେହି, ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଫଳାଫଳଟା ଆଶା କଲା ଭଳି ନଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ଏ କେମିତି କଥା? ସୂତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା, ନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବାକର ନାୟକ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାକି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୂତ୍ର ଏମିତି ବି କହୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସବାଲା ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ସମ୍ଭବତଃ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଦଣ୍ଡରୁ ବକ୍ତେରିବି। ମାନେ ଥାଣା ପାଖରେ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦିର ପାୱାର ଦେଖେଇ ସେମାନେ ବି ଖସିଗଲେ। ଶେଷ କଥା ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା ଆମ ତଦନ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୋଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଉଛି? ଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗମ୍ଭୀର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ହେଲେ ତାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପୋଲିସ ଆଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେମାନେ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ କେତେ ଦକ୍ଷ। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯୋଉଠି ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣରୁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ବି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର କହୁଛି ଏସବୁ ଭୁଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପରୁ ଭରସା ଉଠିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ବି ଉଠାଉଛି, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନବକିଶୋର ଆଉ ଛବିରାଣୀଙ୍କ ସହ ଯାହା ହେଲା, ସେଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ବିପଦରେ ଥାନ୍ତି। ଏକଦମ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବି ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆଗକୁ କିଏ ସାହସ କରିବ ସତ କହିବାକୁ? ଏଟା ତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ
ଯଦି ଆମେ ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏ ଗୋଟେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ସେଟା ବି ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଯାହା ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଲା। ଏ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଠିକ୍ କହିଲେ, ଏହାର ମହତ୍ୱ ଅନେକ। ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଏ ଦେଖଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ତାକୁ କେମିତି ପରିଣାମ ମିଳିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏ ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, କେତେ ନିରପେକ୍ଷ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତୃତୀୟରେ, ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମ ପୋଲିସ ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପୀଡ଼ିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆଉ ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏକଦମ। ଏ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ବି ଯେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରକୁ ଚାପିଦେଲେ ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ହୁଏ, ଆଉ ସୂତ୍ର ଯେମିତି କହୁଛି ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଏଥିରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପୁରା ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମାଜରେ ସତ, କ୍ଷମତା ଆଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଗ ତ ସବୁଠୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବ? ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କଥା, ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରୁଛି, ସାକ୍ଷୀ ଡରିଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯିବ? କ'ଣ କଲେ ଛବିରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଉଥରେ ହେବନି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ? ଏ କେବଳ ଓକିଲ କି ଜଜ୍ଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ବୋଧେ ପୁରା ସମାଜକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ।